कार्तिक मासरे ठियाकिया बेश बांकचूड़ बेश आड़किया बेश डालिकिया बेश नागार्जुन बेश श्राद्ध बेश घोड़ लागी बेश जामा लागी बेश नवांक बेश गज उदाहरण बेश चाचेरी बेश एवं दैनंदिन आपण देखिए राजर्षि मैडम सकाळे आमे देखुचु महाप्रभुंकर अवकाश बेश एवं महाप्रभु जो शयन करने को जाउछंती शेषे तांकर रही बड़ श्रृंगार बेश बड़ श्रृंगार बेश बोली कहउछंती श्रृंगार शब्दटा श्रृंगार शब्द रु आसी बड़ श्रृंगार बेश श्रृंगार मंडित अनेक पुष्प अनेक माल एवं अनेक फूल और संभार रे अनेक पत्र पुष्प एवं वस्त्र संभार रे केड़े नयनाभिराम रूप रे सज्जित हो जाती महाप्रभु आहा केते प्रकार माल लागी हुअंती शोभा शोभा बड़ सिंगार बेश हे राधा ईश अतएव गणपति भट्टन प्रीति वर्धन करने तांकर प्रीति विधान करने को जाई महाप्रभु आज गजानन बेशरे भक्त मान को दर्शन दौरान एवं ये हूँ भगवान भक्तर प्रीति एवं रुचि को केते मान्यता दियंती भगवान कहले अर्जुन मोर भक्त माने जेमिति जेमिति रुचि व्यक्त करती जो जो जाम जाम भक्त सदयार्चितुम इच्छति मते जदि से कृष्ण भाविबे मु तांका पई कृष्ण हेबी जदि राम भाविबे मु राम हेबी जदि नृसिंह भाविबे मु नृसिंह हेबी जदि से मते जगन्नाथ भाविबे मु जगन्नाथ हेबी अतएव भक्तर प्रीति भक्तर भाव भक्तर भक्ति भक्तर अनुरक्ति भक्तर जो उत्कंठा एवं भक्तर जो अनुराग से अनुराग अनुरूप रूप को धारण करवा कारण प्रभु तांकर तो सबु शक्ति अच्छी से सर्वशक्तिमान अटंती अतएव आज आप देखिए At Faculty of Engineering and Technology, learn what's next. 100% internships, 72% placements, industry-integrated curriculum with IBM, TCS and Cyber Dojo. Build tech, build impact. मते राजर्षि मैडम गोटे कथा पचारि थिले जा पूर्व जो थिले आमर दुर्गा माधव जी थिले से पचारि थिले जे सार आपण कहिले जगन्नाथंकर ए जो गजवेश से जगन्नाथ यदि गजानन बेश सज्जित हेले ताहले बलभद्र मध्य सज्जित हेले किंतु प्रकृत रे ये बेश जतले आरंभ हेरिथिबो से 16 शताब्दी हो कि तार परवर्ती भाग हो जेबे ठारू ये बेशर अयमारंभ होइथिबो आमे गोटे अनुमान प्रमाण को मध्य लगेबा अनुमान प्रमाणटा कौन ना आपण देखिबे जे जेते बेले गणपति भट्ट जगन्नाथ को दर्शन करने को आसिले महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी तांको गजानन बेशर दर्शन देले भूत्य को डाकुछंती हरि बोली लेखिले दाढ़िता भक्ति रामदास एवं लंबी अच्छी थोड़ हस्त सी केवल जगन्नाथंकर ही वर्णना बलभद्रंकर वर्णना से ना किंतु जेतेबेले बेश परिपाटी आरंभ हैला सेतेबेले भक्त माने चिंता करिथिबे राजा माने पंडित वर्ग भक्त समाज चिंता करिथिबे जे जदि तांकर सान भाई बलभद्र होउचंती बड़ भाई जदि सान भाई जेमती जगन्नाथ ठारे टाहिया लागी होउची बलभद्र ठारे मध्य लागी होउची किंतु सुभद्रा ठारे खाली मालचूल लागी होउनी सुदर्शन ठारे खाली मालचूल लागी होउनी ठीक सेमती जेतेबेले जगन्नाथ को गजानन बेश सजैवार कथा आसीथिबो बलभद्र को मध्य सजैवार कथा आसीथिबो ताले जगन्नाथ जदि राघव दास मठ को दायित्व दि जाउची बलभद्र बेश परिपाटी राजर्षि मैडम आ गोटे मठ को दायित्व निश्चय दिखाई धरतु जमी गोपाल तीर्थ मठ को दायित्व दिगला किंतु जितेबाला चिंता आसीथिबो जे मझिरे तो रहीगले माँ सुभद्रा याको परी विशाल आकार तो आकृति तांकर नाही आकृति से होउचंती क्षुद्र एवं तांकर हस्तपदादि मध्य नाहंती अतएव आमे बेश परिपाटी रे सुभद्रा को कौन करवा केमिति बेशरे सजैवा तेणु गुड़े जो पद्म फूल अच्छी से पद्म फूल रे आमे माँ को सजई दबा एवं ये बेश कुमारी बेशरे तांकु आमे सजई आमर मन को शांत एवं शीतल करदबा देवी भगवती को आमे एई से निजे होउचंती ये जगतर से कुमारी तत्व से जगतर होउचंती देवी तत्व ये जगतर शक्ति तत्व एवं ये जगतर सी होउचंती माने जहाँ को कहती ब्रह्मंकर क्रियाशीलता अतएव तांकु आमे कौन करवा ना भगवती को आमे तांकर पुष्प तो तांकर प्रिय तेणु पद्म पुष्प रे आमे तांकु सजई दबा आ तांकु कुमारी बेशरे आमे मंडन करी आमर तापित प्राण को शांत एवं शीतल करदबा
ଅନେକ ଭକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରମତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କରତାଳି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଓହୋ ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ଜାଗୋ ଜାଗୋ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ନିକୋଣିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ହୃଦୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନିକୋଣିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ବାହୁ ହେଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାପିତ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରଜ୍ଞାପିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ନ ଧର୍ମନିଷ୍ଠସ୍ମି ନ ଚାତ୍ମବେଦୀ ନ ଭକ୍ତି ମାଂସ୍ତ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଅକିଞ୍ଚନ ଅନନ୍ୟ ଗତି ଶରଣ୍ୟಂ ତ୍ୱତ୍ପାଦମୂଳଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ତ୍ୱତ୍ପାଦମୂଳଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ତ୍ୱତ୍ପାଦମୂଳଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ସୋଲ ଜମ୍ବୁରା ଜରି କଇଁଥ ଅଠା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କାରୁକାମ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ମଠ, ଗୋଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ। ଏହି ବେସର ଉପକରଣ ମାନ ସେମାନେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୋଲ ଏବଂ ଜରି ଜମ୍ବୁରାର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଅଠାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାମ କରି ସେମାନେ ମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଏବଂ ହବିଷାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭାବର ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ବେଶର ଉପକରଣ ମାନ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଦଇତାମାନେ ଅନେକ ବିଧିବିଧାନରେ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ନୟନାଭିରାମ ବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜାନନ ବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଣେଶ ବେଶ ବୋଲି ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତୁ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ୟା ସହିତ ଭକ୍ତର ମନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେ ସୁସଜ୍ଜିତା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଆମର ତପ୍ତ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଆନନ୍ଦାନୁଭବରେ ଶିହରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ଲୋଳିନୀ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟୌ ଯା ସ୍ୱର୍ଗରୂପା ଜଗତ ବନ ବିଧୌ ପାଳନୀ ଯାଚ ରୌଦ୍ରୀ ସଂହାରେ ଚାପି ଯସ୍ୟା ଜଗଦିଦମଖିଳମ୍ କିରଣମ୍ ଯା ପରାକ୍ଷା। ମାନେ ଇଏ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଜଗତ ଜନନୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଠାକୁରା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଗାନ କରି ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦ ତଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟାପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯାହା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ କର୍ପୂର ଲାଗି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ କର୍ପୂର ଲାଗି ହେବ। ଧୂପଖାଳ ହେଇଯିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ରୋଷଘର ଠାରୁ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ବୁହା ହେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ମନୋରମ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଜଳଛେକ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେମିତି ଭୋଗ ଆସିବା ବେଳେ ଆଗେ ଆଗେ ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବେ, କାହାଳିଆ ମାନେ କାହାଳି ବଜାଇବେ, ଛତାର ଛତି ଧରିବେ ଏବଂ ଏ ଭୋଗର ଆଗରେ ସେବକ ହାତ ପୈଠ ହେଇ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଗର ସମ୍ଭାର ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତେ, ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଖାଏ? ପଶୁମାନେ ତୃଣ ଆଦି ଖାଆନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଖାଏ? ଆଶା ଖାଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ। ଦେବତାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ, ସେ ନୈବେଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆସେ ବାହାରେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମହକ, ସେଇ ମହକକୁ କେବଳ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଧୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧୂପ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ନା ବା ମହକ। ଅତଏବ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଶବ୍ଦର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଭୋଗ ହବ ଧୂପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ଧୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଇ ତିନି ଧୂପ ରାଜଖଞ୍ଜା ଅତୀତରେ ଥିଲା। ସକାଳ ଧୂପ ରାଜଧୂପ ଭାବରେ କଥିତ, ତିନି ଧୂପ ବଡ଼ସିଂହାର ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ବା ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଗ। ତେଣୁ ସିଂହାଚଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଗଙ୍ଗକାଳୀନ ଶିଳାଲେଖରେ ତ୍ରିଧୂପ ଅବସର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଧୂପକୁ ରାଜଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଲାଗିବାର ସମୟ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବେଶ ମଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଏବଂ ବେଶ ପରିପାଟି ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଘେନା କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁ କହୁ ଆପଣ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧୌତ କରାହେଉଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାବଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧୌତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଏସବୁ କଥା ହେବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, କାହାଳି ବାଜିବ, ଛତାର ଛତି ଧରିବେ ଆଉ ସେବକମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗର ସମ୍ଭାର ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଖଞ୍ଜା ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହା ସହିତ 36 ପ୍ରକାର ଭୋଗର କଥା କେହି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛି 56। ତେଣୁ 56 ଭୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। 56 ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟହ ତାଙ୍କଠାରେ ନିବେଦିତ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆରତ୍ରିକ ବନ୍ଦାପନା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେବକ ଆପଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପଟି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ସୁଧ ଭକ୍ତି ରସ ଦିଅ ସେ ଶ୍ରୀପଦେ ଢାଳି। ଆମକୁ ସେଇ ପଦାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଭକ୍ତି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଯାହା ଆର୍ତି ଅଛି, ବ୍ୟଥା ଅଛି, ବେଦନା ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଏଇ ତିନି ବାଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତ୍ରିକ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦାପନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଆରତୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଗ ସମ୍ଭାରର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସିଏ ଭୋଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କେତେ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହା ଅର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭୋଗର ସମ୍ଭାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ, এই ভোগ নিমন্তে আপনার দেখবে নাড়ি ধৌলা খৈরচূল সান আরিসা মনোহর সান পিঠা পুলি পিঠা হংসকেড়ি সান কান্তি বড় কান্তি মাঠ পুলি বড় বড়া সান বড়া গজা বড় আরিসা পণশুয়া এবং বড় ডালিম্ব বড় কাকেরা বড় নাড়ি ঘি নাড়ি সান কাকেরা সান ডালিম্ব বড় অমালু পুনি সান অমালু পন্থী ভোগ যে কোরা মন্ডা এন্ডুরি কদলী পণস ধুয়ামুগ তা সহিত পইড খই পଣା এবং তা সহিত কানিকা ওরিয়া କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିସା ସାକରା ମୁଗ ଓ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଉ ସିଏ ତ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ କିଛି ବା ଆପଣ କହିବେ। ଏବଂ ଏ ଭୋଗ ସ୍ନାନବିଧିକୁ ଆସିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଏ ସକାଳ ଧୂପ ବିଧିରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୁଖଦେବ ମହାନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଠାକୁର ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରିୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ଭୋଗର ନାଁ ନେଲେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସବୁ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଇଏ ସେଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରୀକୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି କାଳିଆର ଡୋରି ଅଟକେଇ ପାରିନି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି
ପୁରୀ ମୁହାଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୁହାଁ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକାରଣ୍ୟ ସକାଳୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଜନସମୁଦ୍ର ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। At Faculty of Engineering and Technology, learn what's next. 100% internships, 72% placements, industry integrated curriculum with IBM, TCS and Cyber Dojo. Build tech, build impact.